تو ہم بات کر رہے تھے مولا علی کے حسن و جمال پہ. حدیث آپ نے سنی ہے, میں نے خاص نقطہ دینا ہے, شاید اس طرف آپ کی توجہ نہ گئی ہو, اللہ نے دل میں اتارا ہے. وہ یہ حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت. ترا نہیں کہا, یہاں ترا بھی ختم کر دیا حضور نے, یہاں ترا بھی کی طرح یہ بھی ختم کر دیا. فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. توجہ کریں توجہ بھئی, دیکھیے یہ جو انسانی جلد ہوتی ہے, باہر والی جلد, یہ کیسے بنتی ہے؟ یہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ یہ گوشت اور خون, گوشت اور خون, ان کے اثرات سے انسان کی ظاہری جلد اور ظاہری شکل و صورت بنتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو تھوڑا بہت میڈیکل جانتے ہیں انہیں سمجھ آئے گی. توجہ کریں, انسان کی ہڈیاں, انسان کی ظاہری صورت, ان کا بنیادی سبب کیا ہے؟ خون اور گوشت. خون اور, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خون اور, جیسا خون اور گوشت ہوگا ظاہری شکل و صورت بھی ویسی ہوگی, ظاہری شکل و صورت بھی ویسی ہوگی. جیسا خون اور گوشت ہوگا ظاہری شکل و صورت بھی ویسی ہوگی. تو حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. ارے گوشت تو مصطفیٰ کا گوشت, علی کا گوشت تو مصطفیٰ کا گوشت, علی کا خون تو مصطفیٰ کا خون. بس چہرے میں فرق ہونا تھا. کیوں بھائی؟ چہرے میں فرق آ جانا تھا. نا 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 نا, چہرے میں فرق نہیں. جیسا جمال مصطفیٰ کا ہے ویسا ہی جمال مرتضیٰ کا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ کیوں بھائی؟ اور مولانا روم کا ایک شعر پڑھتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں. مولانا روم نے فرمایا پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی پیر کامل جو کامل پیر ہوتا ہے, صورت ذل الہ, وہ اللہ کے حسن کے پرتو عکس کی صورت ہوتا ہے, اللہ کے حسن کے عکس کی صورت ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں, یہ معمولی ہستی کی بات نہیں کر رہا, مولانا روم کہہ رہے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ, اللہ کے حسن کے عکس کی تصویر پیر کامل ہے. پیر کامل حسن الہی کے عکس کی تصویر ہوتا ہے, حسن الہی کے عکس کی تصویر ہوتا ہے پیر کامل. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واہ واہ واہ, حضور نے ارشاد فرمایا من کنت ولیا لہو فہذا ولی اللہ. فرمایا جس جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے, اس کا علی ولی ہے. تو کوئی بھی پیر کامل اور ولی ہو تو اس کی صورت اس کے حسن کا عکس ہوتی ہے, اس کے حسن کے عکس کی تصویر ہوتی ہے. تو تمام ولایت جہاں سے پھوٹی ہے, جہاں سے بولیے پھوٹی ہے. ارے کسی کو قطرہ ملا, کسی کو, وہ تو حسن الہی کا عکس ہو گیا. کسی کو گلاس بھر پلا دیا گیا, وہ تو حسن الہی کا عکس ہو گیا. کسی کو پیالہ پلا دیا گیا چشمے سے, تو وہ تو حسن الہی کا عکس ہو گیا. کسی کو بالٹی پلا دی گئی بھر کے, تو وہ تو حسن الہی کا عکس ہو گیا. اور جہاں سے یہ سارا چشمہ پھوٹ رہا ہے, ہائے 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 ہائے, جہاں سے یہ سارا چشمہ پھوٹ رہا, اس کا حسن لفظوں سے کیا بیان کرنا. اس کے حسن کے لیے اتنا ہی کافی کہ حضور نے فرمایا اس حسن کو دیکھو, دیکھو اس حسن کو, عبادت اللہ کی ہوتی رہے گی. دیکھو اس حسن کو اور عبادت اللہ کی ہوتی رہے. آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ بولیے. آخری دلیل وہ یہ کہ تم نے کتابوں میں تو گڑبڑ کر دی. سمجھ آ گئی؟ کتابوں میں تو تمہارے جیسے کچے ایمان والے پھیکے پڑ گئے کہ مولا علی خوبصورت نہیں تھے. پھیکے پڑ گئے نا تمہارے جیسے, عاشق نہیں. سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے عاشق کیوں نہ پریشان ہوئے,
आशिकों ने तुम्हारी बात पे इतबार क्यों ना किया? तुमने मौला अली के हुस्न को खराब करके किताबों में पेश किया। आशिकों ने तुम्हारी बात पे इतबार क्यों नहीं किया? इसलिए सुने सुने सुने, इसलिए कि तुम्हारी रसाई किताबों तक है और आशिक की रसाई मौला अली की बारगाह तक है। ये तो जब रो के पुकारता है वो तशरीफ ले आते हैं। समझ आ रही है नहीं? वो हमारे साथ एक सैयद पढ़ते थे, बड़े जलाली सैयद थे, वो कलंदर टाइप थे, कलंदर टाइप। तो असातिज़ा ने उन्हें काफी सताया तो बेचारे तालीम छोड़ के चले गए, लेकिन कलंदर थे। मुझे नहीं पता अब उनका हाल क्या है, वो कहाँ होते हैं। तो कलंदरी उनका एक मिजाज था और बड़े इबादत गुजार थे और शब जिंदादार थे, रातों को अल्लाह के हुजूर जागने वाले बड़े कलंदर थे। सैयद हमारे साथ पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी की एज के अंदर पढ़ते थे हमारे साथ। उनका नाम भी अब मेरे ज़हन से दाएं बाएं हो गया है। तो उनकी बड़ी करामात भी थी, यानी वो हमारे क्लास फेलो भी थे और उनकी बहुत सारी करामात लोगों ने खुद देखी। हमारे क्लास फेलोज ने, जो हमारे जूनियर थे, उन्होंने बाकायदा उनकी करामात देखी। कलंदर थे, एक ऐसे मिजाज के थे वो। समझ आ रही कि नहीं? और जो उनसे कोई दुआ करवाता या कोई तवीज लेके चला जाता, अल्लाह उसकी हाजत जरूर पूरी फरमाता था। समझ आई कि? वो एक हमारे क्लास फेलो बताते हैं कि मेरी ना वालदा फौत हो गई, तो मैं ना उनकी कब्र पे जाके रोता रहता और मैं देखना चाहता था वो किस हाल में। तो मैं बड़ा रोता रहता और दुआएं करता रहा। बड़ा अरसा गुजर गया, कई महीने गुजर गए वालदा के फौत होने के बाद। मैंने वालदा को देखा नहीं वो किस हाल में। वो कहते मैंने शाह जी से जिक्र किया कि शाह जी मैं बड़ा परेशान हूं, पता नहीं वालदा किस हाल में, जन्नत में या दोजख में। ने कहा अच्छा देखना चाहते हो माँ को? कहा देखना चाहता हूं। इधर उसको कान से पकड़ा, वालदा की कब्र के पास ले गए। कहता इत्थे लेट जा। उसको लटा दी, आंखें बंद कर, बंद की, का सोने की कोशिश कर, अभी तेरी ख्वाब में आ जाएगी। वो कहता मैं थोड़ी देर लेटा सोया तो माँ ख्वाब में आ गई। वो ऐसे मिजाज के थे वो। तो वो हमें कहते हैं कि उन्होंने मैं ये बात सुनाई, शाह जी ने। कहते कि मैं ना गालिबन 9वीं या 10वीं क्लास में था, तो मैं एक दिन एक वजीफा पढ़ रहा था, नादे अली का वजीफा पढ़ रहा था। तो मेरे ज़हन में आया यार मैं मौला अली का बेटा हूं और कभी उन्होंने खुद आके तस्दीक तक नहीं की तू साडा पुत्र है। ऐसी ज़हन में आ गया। मैं नादे अली पढ़ना शुरू हो गया और जोश से। कहा ये क्या बात हुई? मैं ताड़ा पुत्र, तुसी आप आके तस्दीक करो ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहते बस नादे अली जलाल में आके पढ़ता रहा। उधर आंख लगी और मौला अली ख्वाब में आ गए। समझ आई कि नहीं आई? तो किताबों में गड़बड़ कर सकते हो जिन आशिकों ने अपनी ख्वाब में मौला अली को देखा है, और जिन आशिकों ने जागती आंखों से मौला अली को देखा है। और भाई कायदे आजम ने रसूलुल्लाह को जागती आंखों से नहीं देखा। जब बरतानिया में थे, मायूस होकर चले गए थे ना, पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो बरतानिया में एक फ्लैट में थे। रात 2 बजे के वक्त, बड़े परेशान, रातों की नींद उड़ गई कायदे आजम की। तो 2 बजे का वक्त था, तो कहते हैं कि लाइट ऑफ थी मेरे कमरे की, छोटी लाइट जल रही थी। अचानक मेरा पूरा कमरा नूर से भर गया। मैं खौफजदा हो गया। इंतहाई नूरानी शख्सियत तशरीफ लाई, चूंकि अंग्रेजी बोलते थे कायदे आजम। तो कहते मैंने उनसे कहा हु आर यू, कौन है आप? डर गए, एक दफा सहम गए। तो कहते उन्होंने मुझे जवाब दिया आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा हूं। तो जागती आंखों से कायदे आजम को दीदार नहीं कराया, मौला अली भी ऐसे ही कराते हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो जिन्होंने मौला अली को ख्वाब में देखा या जागती आंखों से देखा, उन्होंने भी बयान किया। क्या बयान किया? उन्होंने भी कहा फर्क नहीं, लाहमु का लाहमी, जिस्मु का जिस्मी। लाहमु का हजरते कुतुबे वक्त, नाइबे गौसुल आजम हजरते किबला पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी। हाँ, मेहरे अली है, मेहर कहते मोहब्बत को, मेहरे अली है हुब्बे नबी।
جس نے علی سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی. مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. جو کتابوں تک محدود ہے وہ گمراہ ہے، اور جو پردہ ہٹا کے محبوب تک چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. کوئی فرق نہیں. آئے ہائے ہائے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ